करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवते अंध। मन माया मैं रम रहयो, निकसित नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़ित नाहिन पीत। नार चाहत कछ और की और भई, चितवत रहो ठगोर। नानक फांसी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते, पूर्ण होवे काम। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सच्चे पातशाह। आओ जी बापू जी दे पावन चरनां दा निੱਘਾ ध्यान धरीए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रचना सलोक महला 9वां ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ कर रहे हैं। ਇਹ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 36 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। आओ सत्कार प्रेम नाल सतगुरु के प्यार विच भिजीए जी, गुरु फतेह दे नाल सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, जिवें कि आपां पिछले पाठ दे विच सरवण कीता है, गुरु साहब ने कहा भी इंसान दीयां जिहड़ियां 3 अवस्थावां होंदियां ने जिंदगी दीयां, जिवें बचपना है, जवानी है ते बुढ़ेपा है। जे परमेश्वर दे भै तो दूर रह के गुजर जाण, रब्बी भाणे तो बाहर रहण, परमात्मा दे नाम दे विच साडी सुरत नाल जुड़े, तां ये जिहड़ियां 3 अवस्थावां ने बेकार है। भाव कि बंदे दी पूरी जिंदगी ही बेकार है, किसी काम जोगी नहीं। जिस बंदे ने चंगे काम ही नहीं करने, दुनिया लई भी नहीं, अपने लई भी नहीं, ना अपना चंगा जीवन बना पाया, ना दुनिया लिए कुछ कर पाया, तो उस इंसान का यह जीवन बेकार ही है, वेस्ट ही है, गारवेज ही समझ लो, किसी काम जोगा नहीं हैगा। सतगुरु जी ने ना बड़ी कृपा की। जिहड़ा सलोक है अगला 36 नंबर का, उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, करनो हुतो सो ना कियो। हुण बड़े कमाल के शब्द ने। करनो हुतो सो ना कियो। माया दे मोह विच, माया दे नशे विच अन्ना हो गया इंसान। सतगुरु कहते ने, जो कुछ तू करना सी, करनो तो जो कुछ तू करना सी, सो ना कियो, तू वो कीता ही नहीं। जिहड़े काम तू करने सन, वो काम तां कीते ही नहीं। सही मायने दे विच तू जिस मकसद लई इस दुनिया विच आया है, वो तां कीता ही नहीं। तू कुदरत नूं सोहना बनाउण लई आया सी, इस संसार नूं चंगा करन लई आया सी। वो कमलिया, तू तां फुੱਲ बीजण लई आया सी। जिहड़े पहिलां ही खिड़े सन, बीजे होए सन निरंकार ने, वो भी तोड़ दिते। तू तां दुनिया नूं ब्यूटीफुल बनाउण वास्ते आया सी। तू होर उहदी जिहड़ी खूबसूरती आ खराब कर दित्ती, बर्बाद कर दित्ती। निरंकार नूं तेरे तो ये आस सी, तू कुछ चंगा करदा, तू तो अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। तू दुनिया का चंगा की करेगा दसो। जिहड़ा बंदा अपने जीवन तो ही सड़िया है, तंग है, उहदे तो आस ना रखो।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਾਂ, ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ? ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਹਾ। ਤੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਫਾਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਫਾਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਫਸ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ। ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 37ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਮੀਤ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਐ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾੜਾ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ, ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਾ, ਐ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਓਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੀ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਗ ਤਨੇਹ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਣੀ ਚੱਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੁੱਬੀ ਅਲੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਉਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰ ਆਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ। ਚਿੱਤਰ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਐ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਗਿਆ, ਐ ਰਮ ਗਿਆ।
ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ 38ਵਾਂ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਐਸੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਨੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਗਲਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ 2-4 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਰੱਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਕੱਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ ਲਈ, ਦੁਆ ਅਸੀਸਾਂ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਦ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਜਾਣ, ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ 39ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਕਿਉਂ,
ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ 40ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰ ਤੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਂ ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।